श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमो नमः समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरमादमनीयं समर्पयामि वस्त्र उपवीत आवरणार्थे अक्षतानि समर्पयामि परिमलजहार चक्रप्रविद्वान् प्रदशस्रः तमेवं विश्वानो मजभवति आन्यपत्ना अजनादृत्यते स्वाहा यज्ञेन यज्ञमजरुदेवाः दानिधर्माणि प्रदमान्यागम्य देहनाः महिमानस्वदस्ये विद्यवर्णं तमसत्परस्ताद् तमेवं विश्वानो మా ఊరి దేవుడు అందాల రాముడు, మా తల్లి సీతమ్మకు శ్రీరాముడు దేవుడు. మా ఊరి దేవుడు అందాల రాముడు, మా తల్లి సీతమ్మకు శ్రీరాముడు దేవుడు. ఓ రామా రఘురామా కదిలి రావయ్య కళ్యాణ రామా, మనువు కోరెల్ది సీతమ్మ బడిర బడిర బడిర. చుక్క చుక్కల లేడి రామ్ భజన, సూది కన్నుల లేడి రామ్ భజన. రామయ్య నలు పంట సీతమ్మ తెలు పంట పరువాల ఈ పంట. त्रिविक्रमाय नमः। ओं त्रिलोक रक्षकाय नमः। ओं पुण्डरीकाक्षाय नमः। ओं पुण्यदारिद्र्य कीर्तनाय नमः। ओं त्रिलोक रक्षकाय नमः। गन्विने नमः। ओं दण्डकारण्यगन्नाय नमः। ओं पुण्यकृताय नमः। ओं अहाय नमः। ओं जयन्तत्राणवरदाय नमः। ओं सुमित्रपुत्रसेविताय नमः। ओं सर्वदेवादेवाय नमः। ओं मृदुवानरजीवनाय नमः। ओं मायामानदविग्रहाय नमः। ओं श्रीराम
भवति एवं वेद योगमायतनं वेद आयतनवाहं भवति ॐ राजाधिराजाय प्रहसदागिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समेकामान् कामकामाय मन्यो कामेश्वरो वै श्रवणो ददामि कुबेराय वै श्रवणाय அடியாரும் மாணவரும் அறம்பயரும் கிடந்து எங்கோ முற்படியாய் கிடந்து உன் பவளவாய் காண்பேனே நாராயணா என்னும் பாராயணம் நலம் யாரும் தருகின்ற தேவாமிருதம் 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 நாராயணா என்னும் பாராயணம் நலம் யாரும் தருகின்ற தேவாமிருதம் 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 கோவிந்தனா கோவிந்தனாம சங்கீதனம்
శ్రీరామనవమి సందర్భంగా క్రోధినామ సంవత్సర శ్రీరామనవమి బ్రహ్మోత్సవాలు ఈరోజు 8వ రోజుగా, రేపు శ్రీరామ నవమి రోజు స్వామివారి దుర్కల్యాణ వివాహ సందర్భముగా ఇవాళ స్వామికి ఎదుర్కోలు ఉత్సవం ప్రారంభమవుతుంది. ఎదుర్కోలు ఉత్సవం ఇక్కడ జరిగే ఈ శ్రీరామనవమి బ్రహ్మోత్సవాలు మొత్తం పాంచరాత్మ మొరపడి భద్రాచలంలో సద్గురు రామదాసు స్వామి వారు ఈ ఉత్సవం యొక్క తాత్పర్యం ఏంటి? ఈ ఉత్సవంలో స్వామి సీతమ్మ వారిని స్వయంవరంలో గెలిపించుకొని ఆయన వారి యొక్క తల్లిదండ్రులకి అయోధ్యలో వాళ్ళని తెలియపరిచి సంప్రదాయబద్ధంగా వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రులతో గురు మార్గంతో మిథిలకి వచ్చి అమ్మాయిని వివరించే యొక్క సంయోజనాన్ని ఎదుర్కోలు ఉత్సవం అంటారు. ఈ ఉత్సవానికి రాములు వారు చాలా చక్కగా எல்லோருக்குமே வணக்கம். யாரும் தமிழ் சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம். இது எதிர்கோல் உற்சவம் அப்படின்னு பேரு. இது பத்ராச்சலத்துல பாஞ்சராத்ம மறுபடியாக சத்குரு பக்தராமதாஸ் அவர்கள் இயற்றிய முறைப்படி நடக்கக்கூடிய ஒரு உற்சவம் இது. அதுக்காக இங்க நிறைய கோவில்ல பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு ராமர் கோவில்ல நாளைக்கு கொடியேறும். ஆகமத்தின் படியாக நவமிக்கு கொடியாகி திரையோதசனிக்கு கொடியேறணும். இங்க பத்ராச்சலத்துல மட்டும் நவமி அன்னைக்கே கல்யாணம், தசமிக்கு பட்டாபிஷேகம், ஏகாதசி அன்னைக்கு குடியிறங்கும். இன்னைக்கு எதிர்கோல் உற்சவம் பேர், ஸ்வயம்பரம். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ராமாயணத்துல ராமச்சந்திர சுவாமி சீதா ஸ்வயம்பரத்துல மிதிலையில சிவதனுசை ஏற்றி சீதையை பரிணயமானதுக்கான ஜெயித்து முறைப்படி தன்னுடைய அயோத்திக்கு தகவல் கொடுத்து தன் தகப்பனார் குருமார்கள் மூலியமாக உற்சவம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எல்லோருக்குமே வணக்கம். எல்லோரும் வந்திருக்கீங்க. யாவத் ராமபக்தர் எல்லோருக்குமே எங்களுக்கு மிகவும் இந்த உற்சவத்துக்கு உறுதியாகவும் புகையிடராகவும் கைங்கரியமாகவும் செய்யக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளுக்கும் எங்களோட அன்பான வணக்கம். ஜெய் ஸ்ரீராம், ஜெய் ஸ்ரீராம். అయోధ్య నుంచి వచ్చున్నారు. ఎందుకంటే సీతా స్వయంవరంలో శివధనుస్సును విచ్చి ఎక్కుపెట్టి సీతమ్మ వారిని గెలిపించుకున్నారు, ధర్మపత్నిగా గెలిపించుకున్నారు. కానీ మీరు మీ యొక్క కుటుంబ సైతంతో తెలియపరిచి అయోధ్యలో ఈ మిథిలకి వచ్చున్నారు. మీ యొక్క పరిచయాన్ని మా సైడు ఉన్న మా యొక్క వంశ గురువులకు, మా యొక్క పితహాలందరికీ మీ యొక్క వివరణ మాకు పరిచయంగా చెప్పాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. భూగర్భజాతా భువనైకమాతా వధూవరాభ్యాం వరదా భవంతు. రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయ పతయే నమః. శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామవరాననే. శ్రీరామం శ్రీజగద్గురుం సురవరం సీతామనోనాయకం శ్యామాంగం శశికోటికాంతిపదనం చించత్కళాకౌస్తుభం సౌమ్యో సత్వగుణోత్తరం చ సరయోతిరేవ సంతం ప్రభో రాధారం సకలార్థసిద్ధిసహితం. నగరవాసులము, మా యొక్క అయోధ్యా నగరాన్ని పాలించేటువంటి రాజు దశరథ మహారాజు, ఆయన యొక్క గారాల పుత్రుడు శ్రీరామచంద్రుడు. ఆయనతో సహా లక్ష్మణుడు, విశ్వామిత్రుడు ఇట్లాంటి మహామహులతో మేము ఇటుగా వస్తూ ఉన్నప్పుడు మీ యొక్క స్వయంవర పోటీ పరీక్ష అనేది చూసి తెలుసుకునేదానికి వచ్చాము. మేము అయోధ్యానగర వాసులము. ఇంకా ఈ యొక్క పోటీ పరీక్ష గురించి, దీని గురించి పూర్తి వివరణతో మేము వచ్చాము. ఆ యొక్క శివధనుస్సును ఏదో ఎక్కుపెట్టి వించేస్తే ఆ యొక్క సీతా అమ్మవారిని మాకు స్వయంవరంగా పరీక్షలో పెట్టారని తెలిసింది. కాబట్టి అలాంటి గొప్ప ఘనత ఉన్నవాడు మా శ్రీరాముడే. కాబట్టి ఆయనను కూడా ఈ పోటీ పరీక్షల్లో
పాల్గొనడానికి మేము అయోధ్య నుంచి వచ్చాము. ఈ పోటీ పరీక్షకు మీకు ఎంత అర్హత ఉందో, ఎందుకంటే మాకు ఈ యొక్క శివధనస్సును ఎక్కువ పెట్టడము, దాన్ని ఇంచేయడము పెద్ద పనేం కాదు. దుగనంతో ఎంతవరకు తూగుతారో తెలుసుకోవాలని మాకు కాస్త ఆత్రంగా ఉంది. మీ యొక్క విషయం కూడా చెప్పారంటే విని సంతోషిస్తాము. భూత సమస్త దేవమణితాం లోకైకదీపాంకురాం శ్రీమన్మందకటాక్షలబ్ధ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసజాం వరిగణే నానార్విదర్భూషితాం భక్తాభీష్టబలప్రదాం హరిహర బ్రహ్మాదిభిः సేవితాం పాస్యే పంకజ శంఖపద్మవే అక్షం సదా లక్ష్మీ కూలే భస్మానుభస్మం మయి సన్నిధత్వా మాధర్మే కమలే కమలాయదాక్షి శ్రీ విష్ణుహుత కమలవాసిని క్షీరోదది కమల కోమల గర్భ గౌరీ జనకపుత్రీ నమస్తాంబికే యాధే విట్టతో శివాత్ బ్రహ్మదో విట్టదే విష్ణి భగవతి శ్రీ సీతామహాలక్ష్మి. అయోధ్య నుంచి వచ్చిన రారాజు మహారాజు మరియు మీ గురువుగారు విశ్వామిత్రులు అందరికీ మా యొక్క ఎదుర్కోలు సందర్భంగా మా యొక్క పావధాభివందనాలు తెలియపరుచుకుంటూ, మా మిథిలలో మా తల్లి సీతమ్మని మేము సీతా మహాలక్ష్మి అని పిలుచుకుంటున్నాం. కారణం సాక్షాత్ మా అమ్మవారు అయోనిక అని పేరు ఈమెకి. ఈ యొక్క తల్లి గర్భం నుంచి జన్మించిన ఆమె కాదు, భూమి నుంచి పుట్టింది. అంటే ఎందుకు భూమి నుంచి పుట్టింది అంటున్నామంటే, మా రాజ్యానికి మిథిలా నగరం అనే పేరు మాత్రమే కాకుండా స్వర్ణపురి అని మరి ఒక పేరు ఉంది. అంటే ఎక్కడ మేము దున్నుకున్నా, పొలాలు దున్నుకున్నా, పొలాల్లో ఎక్కడ చూసినా ముత్యాలు, రత్నాలు, పగడాలు, వజ్రాలు, వైడూర్యాలు దొరుకుతున్నాయి. అందుకని మాకు స్వర్ణపురి అని పేరు ఉంది. వైఢూర్యాలు పడుతున్నాయన్నారు అంటే మీ యొక్క మిథిలా నగరంలో అన్నం తినే వాళ్ళు ఎవరు లేరా? అన్ని వజ్రాలు వైఢూర్యాలు తింటూ ఉంటారా? అందుకే అంటే మా అమ్మవారి సాక్షాత్ వజ్రమే. మీరు వైడూర్యం అనుకున్నా సరే, బంగారు అనుకున్నా సరే, సిరి అనుకున్నా సరే. అందుకే చెప్తున్నానండి. ఏ తల్లి గర్భం నుంచి హి అని పేరు, సీత అని పేరు. సీత అంటే ఏరు దున్నేటప్పుడు వచ్చే ధారని సీతధార అంటాం. ఆ ధార నుంచి మా తల్లి ఈ స్వర్ణపురిలో పుట్టి రాజరిషి అని పేరు. అంటే ఏంటి? ఏమి లేదంటే ఒక చిన్న అనుమానాలు ఏంటంటే, మేము చెప్పాం కదా ముందుగానే, మా యొక్క శ్రీరాముడి గురించి చెప్పాము. అంత గొప్ప ఆయనకి పెళ్లి చేసుకోబోయేటువంటి సీత అనేటువంటి ఆమె చాలా ఎంతెంత గొప్పగా ఉండాలనేది మేము ఊహించుకున్నాము. పర్వాలేదు, సీతా మహాలక్ష్మి అని మహాలక్ష్మి అమ్మవారితో పోల్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మీరు ప్రతి ఒక్కటి అనుమానాలు పెడుతున్నారు. భూమి 20% అమ్మాయి షార్టేజ్ లో ఉన్నారండి. భూమిని దువ్వితే రత్నాలు, మీరు వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది. భూమిని దువ్వితే రత్నాలు పడుతున్నాయి అంటారు. మా అమ్మవారు భూమిలో దొరికింది అంటున్నారు. కొత్త కొత్త అనుమానాలను పెడుతున్నారు. మీకు అనుమానం కోసమే చెప్తున్నానండి. మీరెట్ట దశరథ మహారాజు రాజు రారాజు అని అంటున్నారు. మేము కూడా మా అమ్మవారికి చెప్తున్నాం కాబట్టి వినేసి పూర్తిగా మీరు మమ్మల్ని సందేహం అడిగితే మీ సందేహానికి మళ్ళీ చెప్పేదంతా మాకు సందేహాలు రాకుండా చెప్తే పర్వాలేదండి. మధ్యలో చాలా వస్తున్నాయి. కామాలు ఫుల్ స్టాపులు పెట్టుకుంటూ పోతున్నారంటే ఒక్కొక్క కామాకి మాకు ఒక్కొక్క కామాలే పెట్టాలండి. మీరు ఫుల్ స్టాప్లు ఇప్పుడు పెట్టకూడదు. ఎందుకంటే మీరు ఆలోచించండి, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడున్న పీరియడ్లో 20% అమ్మాయి సందేహాలు అడిగారంటే మేము కామా ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేస్తాం. మీ రాముడికి మళ్ళీ పెళ్ళే దొరకదు. அது మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి. நல்லா பண்றீங்க. ஸ்ரீராமனை பார்த்த பொண்ணுங்களுக்கு பிரச்சனையா? அப்போ நாங்க சொல்லலாம் நீ கேட்டாகணும். நீங்க இந்த சீதா பத்தி மட்டுமே சொல்ல மாட்டீங்க. இல்ல రాజర్షి జనక మహారాజు అలాగాదు. ఈ పిల్లని ఇవ్వాలంటే అటు 7 తరాలు మాకు మీరు చెప్పాలా. ఎక్కడ లాక్ చేసేస్తున్నారు మాకు పిల్లలేదనేసి. కారణం అదే కదండి. మేము ఇవ్వాలంటే మీ 7 తరాల గురించి మీకు చెప్పాలా. నేను ఇంకా క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేయలేదు. మీరు మమ్మల్ని అడగకూడదు. మీ 7 తరాల గురించి వర్ణన మాకు చెప్తేనే మేము ఇద్దామని. ఏదో ఉండండి, అలానే ఆగండి. నేను పరిచయం చేస్తాను మా గురించి. మళ్ళీ చెప్పండి. స్వర్ణపురి అని పేరు. ఈ స్వర్ణపురి మాత్రమే కాదు, ఈ రాజు మా జనకుడికి రాజరిషి అని మళ్ళీ ఇంకొక పేరుంది. అంటే ఏంటి రాజరిషి అంటే ఏంటి? ఋషులకంతా తన యొక్క ఆలోచన చెప్పేవాడు. నేను యజ్ఞం చేయాలా, ఈ యాగం చేయాలంటే దానికి సలహా చెప్పేవాడు మా జనకుడు. అంత గొప్పవాడు. గౌతమ గోత్రం. మా యొక్క వశిష్ఠుడు మా యొక్క కులగురువు. మా యొక్క గోత్రా సంయుక్తం చెప్పేటప్పుడు సాక్షాత్ మహాలక్ష్మి సంయుక్తంగా చెప్పుకుంటున్నాము. మేము ఇటు చూసామంటే జనకుని యొక్క భార్య వసుధ అని పేరు. వీళ్ళిద్దరికి జన్మించిన ఈ మహా సీతాలక్ష్మి అమ్మవారు గారు. వీళ్ళ యొక్క తాతగారి పేరు హసరోమ మహారాజు గారు, ముత్తాత గారు స్వర్ణరోమ మహారాజు గారు. గౌతమ మహర్షి గోత్రము. వీడు వశిష్ఠులు వీడొక్క
కులగురువుగా చెప్పి మా అమ్మాయిని చాలా సుకుమారంగా పెంచుకుంటున్నాము. ఇది మా యొక్క పరిచయం. మీరు వచ్చారు, మీ పరిచయం చెప్పారు, చెప్పంగానే పరిచయం అవి నన్ను పరిచయమే అడిగారు. ఏదో శివధன వలిసి అది ரொம்ப பழையசு, அந்த வில்லு ரொம்ப பழையசு, ரொம்ப பழையசு, ரொம்ப பழசு. அது ஏதோ இந்த சிவதனசை வெடிச்சிட்டாரு, நாட்டிட்டாரு, உடைச்சிட்டாருன்னு நீங்கள் பொண்ணு கேட்க வந்துட்டீங்க. அது 5 வயதிலேயே எங்கள் பிராட்டி சீதா மகாலட்சுமி பந்து கீழே விழுந்துச்சுன்னு அந்த வில்லை இடது கையால் எட்டி பக்கத்துக்கு வச்சுட்டு பந்து எடுத்து விளையாடாச்சு. அந்த வில்லு விரிச்சிட்டிங்கன்னு ஒரே காரணத்துக்காகவே நாங்கள் பொண்ணு உங்களுக்கு தாரவாத்தை கொடுக்க முடியாதுங்க. முதல்ல உங்கள் ராமர் என்ன வேலை பார்க்குறாரு? எதாவது வேலை பார்க்குறாரா? எதாவது ஐடி கம்பெனி, எதாவது ஆடிட்டர் கம்பெனி? முதல்ல சொல்லுங்க, அதை பற்றி அப்புறம் நாங்கள் பொண்ணு கொடுக்கலாமா? வாக்கு மாற மாட்டோம். சுயம்பரம் ஒன்று தான், வில்லு விரிக்கணும். ஏன்னா இன்னைக்கு ஃப்ளாட்டு நீங்கள் 3 பெட்ரூம் போனால் 50,000 ஃப்ளாட் வருது வாடகையே. இப்போ எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாரு எல்லாமே சொல்லலாம். முதல்ல என்ன வேலை பார்க்குறாரு, எவ்வளோ சம்பளம் எங்களை பாருங்கள். நான் நீங்கள் சொன்னீங்க எங்கள் தாய்மார்களை இந்த பக்கம் நிப்பாட்டிப்பேன், எவ்வளோ சம்பளம், என்ன வேலை பார்க்குறாரு எல்லாம் சொல்லுங்கள் முதல்ல. அப்புறம் பிராட்டியை தாரவாத்து கொடுக்கலாமான்ற மெசேஜ் நான் சொல்கிறோம். ஜெய் ஸ்ரீராம். పైగా ఇప్పుడు ధనస్సు పెంచాడు కాబట్టి అదేదో పుచ్చిపోయింది, పాతది, చాలా కాలం పాతది ఇట్లా అంతా చెప్తున్నారు. మీరు పెట్టిన స్వయంవరం పరీక్ష ఏంది? ఫుట్బాల్ మ్యాచ్, క్రికెట్ మ్యాచ్ కాదు కదా. పెట్టిందే స్వయంవరం. స్వయంవరం పెట్టామండి, స్వయంవరం పెట్టాము. స్వయంవరం గెలిచిన వాళ్ళకే మా అమ్మాయిని ఇస్తామని చెప్పాము. మాట కూడా మారమండి, అలానే ఉంటాము. శివధనస్సుని మించితేనే అమ్మాయిని ఇస్తామని ఈ యొక్క స్వయంవరం పరీక్ష. మేము రాజరిషము, మేము వదిలేసాము, మేము మించేసాము, శివధనస్సు మించేసాము. అది చాలా పుచ్చిన విల్లు, చాలా పాత విల్లు. పోనీ కొత్త తీసుకొని చెప్పకపోయారా? మీకు కొత్త కంటే అంతకాడికి మీకు మీ మీద చాలా సందేహాలు ఉన్నాయి కదా. స్వయంవర పరీక్షకు మీరు పెట్టినటువంటి దాన్ని మేము నెగ్గారు. మీరు పాతది పెట్టారా, పాతకాలంది పెట్టారా అనేది మాకు అనవసరం. అది మొత్తానికి నెగ్గారు. మేము నెగ్గాము. మీరు నెగ్గారనే గొప్పని చెప్పుకోండి. ఇంకొక 5 సంవత్సరాలే మా సీతమ్మ దాన్ని ఎడమ చేతిలో తట్టి పెట్టి బంతిని తీసి ఆటలాడింది. దానికి మీ సమాధానం చెప్పండి ముందు. అప్పుడు వేరే వీళ్ళని పెట్టి పెట్టాల్సింది మీరు అక్కడ. వేరే పోటీ అంటే మీరు క్రికెట్ మ్యాచ్ శివధన ముందు మీ రాముడికి గుర్రానికి లైసెన్స్ ఉందా? లైసెన్స్ ఉందా? గ్లోబల్ లైసెన్స్ ఉందా? ప్రపంచానికి ఎక్కడ రామర్కి కుదిరే ఓట లైసెన్స్ இருக்கா? లైసెన్స్ కాటుకోనదు. అప్పుడు నా పొన్ను గ్లోబల్ లైసెన్స్ అండి. ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా తిరుగుతాడు ఆయన. లైసెన్స్ కాటుగా எனக்கு குதிரையில வந்திருக்காருல, வெள்ள குதிரையில வந்திருக்க లైసెన్స్ కాటుగా. ఆయన చేతిలో ఉన్నటువంటి ధనస్సే లైసెన్స్. ఎక్కడికి పోయినా సరే ఒకటి చూస్తే సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ అన్నమాట. చూసి వదిలిపెట్టాలి. ఇలా చెప్పుకుంటూ తిరుగుతుంటారా? చేసుకుంటూ తిరుగుతున్నామండి. చెప్పుకుంటూ తిరుగుతారా? చేసుకుంటూ சொல்லிட்டே తిరుగువீங்களா? நாங்க மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்க அப்படி சொல்லிட்டே తిరుగువீங்களா? ఇంకా మేము అబ్బాయి తరపున అల్లుడు ఈ యొక్క కైకేయికి సుమిత్రకు చెప్పాలా, భరతుడికి శత్రుఘ్నుడికి చెప్పాలా, మా గురువుని మా తదుపరి బంధువర్గాలన్నీ తీసుకురావాలని వెళ్ళాడు కదా మీ రాముడు. అయ్యా లేదా? ఇట్లా అయితే వెళ్ళాడా లేదా? వెళ్ళాడు. విల్లు విరిచినప్పుడే స్వయంవరంలో పెళ్లి చేసుకోవచ్చుగా. అంత పితృభక్తి, మాతృభక్తి, గురుభక్తి ఉన్న మీ రాముడు రేపు మా అమ్మాయి మీద కాస్త కూస్తో ప్రేమ, లవ్, ఇష్క ఏమైనా ఉంటుందని కొంచెం ఒక చిన్న అనుమానం అయ్యా. ఒక చిన్న అనుమానం ఏంటంటే ఇప్పటి కాలంలో కాకుండా అప్పటి కాలంలో చూసిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటామంటే ఇంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి అమ్మా నాన్నలు ఏమనుకుంటారు? నిన్ను దేనికి పంపించాము, ఏం చేసుకొని వచ్చాము అనేటువంటి ప్రశ్న వేస్తారు. అలాంటిది కాదండి. మేము పుచ్చిన విల్లు, పాత విల్లు, తుప్పు పెట్టిన విల్లు ఏదో పెట్టాము, ఏదో వించారు, గెలిచారు, వెంటనే పెళ్లి చేసుకోవచ్చుగా. ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోలేదు? ఇక్కడ మాకు చిన్న మీ అనుమానానికి ఒక సమాధానం ఏంటంటే స్వయంవరం అది మాత్రమే మీరు ప్రకటించారు. స్వయంవరం అంటే ఏంటి? మీరు పెట్టినటువంటి పరీక్షలో నెగ్గిన వాళ్ళకి సీత అమ్మవారు దండ మాత్రమే వేస్తారు, మెడ వచ్చి తాళి కట్టించుకోవాలనేసి ముందుగానే మీరు చెప్పారు. అదే కదా. కాబట్టి మేము ఇంటికి వెళ్ళి మా అమ్మా నాన్నకి చెప్తేనే కదా, వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇస్తేనే కదా మేము వచ్చి పెళ్లి చేసుకోవాలి. మాకు కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. మీరు అలా మీ ఇంటి వారిని తీసుకొచ్చారు, అడగండి. మీ ఇంటి వారిని తీసుకొచ్చారు. కేள்வி கேக்குறீங்களா? மனுஷாலெல்லாம் தசரத வந்திருக்காரு. ஒரு நிமிஷம், எல்லாரும் அழைச்சு வந்திருக்கீங்க இல்லையா? அப்ப எங்களுக்கு சில பொண்ணு கொடுக்கணும்னா நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்குங்க. முதல்ல என்ன வேலை பார்க்கறாரு சொல்லுங்க. எப்ப பார்த்தா கை பார்த்தா ரொம்ப ஹார்டா இருக்கு, எப்பவுமே வில்லு அம்போட கையில வச்சுட்டு இருக்காரு. அதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், விஸ்வாமித்திரர் முதல்லயே மூக்கு மேலேயே கோவம் முட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். என்ன போனாலும் ஓடுறாரு, பின்ன போன அவரு பின்னாடி இவரும் போறாரு. ஒரு நிமிஷம், இதை நம்பி எப்படி நாங்க பொண்ணு கொடுக்க முடியும்? நீங்க பொண்ணு விஸ்வாமித்திரையே நம்ப முடியும்.
தேவர் என்ன வேலை பார்க்குறாரு கேட்டீரே, என்ன வேலை பார்த்தா உங்க பொண்ணை கொடுப்பீர்? இல்லைங்க, இல்ல எங்களுக்கு இப்போதைக்கு எங்க பொண்ணை நன்னா பாத்துக்கணும் அப்படி இல்ல சுவாமி, எங்க பொண்ணு இருங்க சொல்லிட்டேன். ஜாப் வேணுமா? இல்ல ஐடில வேலை பார்க்கணுமா? இல்ல 50,000 ரூபாய் சம்பளம் வேணுமா? இப்போல்லாம் நாங்க வந்து 6 டிஜிட்ல சம்பளம் வேணுமா? என்ன சொல்லும்? என்ன வேணும் சொல்றீங்களா? பதில் நான் சொல்றேன். మాకు 7 వారాల నగలు కావాలా? இல்ல தமிழ் வாராనికి இல்ல தமிழ்ல தான். எங்களுக்கு 7 வார நகைகள் வேணும். திங்கக்கிழமை என்ன நகை சாத்திக்கணும், செவ்வாய்க்கிழமை என்ன நகை சாத்திக்கணும், புதன்கிழமை என்ன நகை சாத்தணும், வியாழக்கிழமை என்ன சாத்தணும், வெள்ளிக்கிழமை என்ன சாத்தணும், சரி 7 வார நகை எல்லாம் உங்க ராமரால செய்து இங்க சீதைக்கு பூட்ட முடியுமா? அலந்தீரே அயோத்தியாக்கு என்ன பெருமை தெரியுமா? நிறைய சாப்பாடு போடுவீங்களா? எவராலும் கைப்பற்ற முடியாத இடத்திற்கு அயோத்தியான்னு பேரு. உங்க பொண்ணை பத்திரமா பார்த்துப்பார். ரெண்டாவது வேலை பார்க்கறாருன்னு சொன்னீங்களே, வேலை பார்க்கறது பெரிய விஷயம் இல்ல சுவாமி, வேலை வாங்குறது பெரிய விஷயம். வேலை வாங்குறது பெரிய விஷயம், வேலை பார்க்கறது பெரிய விஷயம். உலகம் தாமுளவாக்கலும் நிலை பொருத்தலும் நீக்கலா அழகிலா விளையாட்டுடையார் அவர் தலைவர் சுவாமி. தலைவர் எங்களுக்கு 14 லோகத்துக்கும் சுவாமி தலைவர். 14 லோகத்துக்கும் இல்ல 7 லோகத்துக்கும் தலைவர் அவர்தான். உமருக்கு தலைவர் அவர்தான், எமக்கு எங்க பிராட்டி தான் தலைவி. இல்ல எனக்கு அவர் இல்லாத எந்த இடமோ అంటే అశ్వమేధయాగం అంటే ఇవన్నీ మేము వాడుకుంటుంటాము. కాబట్టి ఇందులో ప్రత్యేకంగా మేము మా అమ్మాయికి ఎదురుకట్టినగా 7,000 నగలు మీ రాముడు చేయించగలడా అని అడిగాను. కానీ ఈ చేయించడానికి మేము అశ్వమేధ యాగాలు చేయాలా, అక్కడ రాజ్యపాలన కోసం అక్కడ మీరు ఆ లోటు మీ రాముడు చెప్పే వాళ్ళందరూ 64 లక్షణాలు ఉన్న సుందర పురుషుడు అంటున్నారు. 64 లక్షణాల్లో 24వ లక్షణము చోర గుణము అని ఒక గుణం ఉందంట. మీ రాముడికి ఆ గుణం ఏమైనా ఉందా ముందు చెప్పండి. మీరు సంపదల్ని దోసుకొస్తున్నారంటున్నారు రాజ్యపాలనకి. చోర గుణం అంటే తెలుసా? దొంగతనము అని అర్థం. అట్లా ఏమైనా గుణం నేను ఉండి పోతే పోనీ మా దగ్గర నగలు, బంగారాలు, వజ్రాలు, ఆభరణాలు అన్నీ ఉన్నాయి, అవి కాకుంటే పర్లేదు, కానీ ఇంకా దొంగతనంగా మా సీతా మహాలక్ష్మి పక్కన పెట్టి ఇంకేదైనా శాంతి మహాలక్ష్మి లాంటివి తీసుకొచ్చారనుకోండి, మేము ఏం చేయాలి? ముందు ఆ చోరగుణం కొంచెం చెప్పండి స్వామి. భయం వేస్తుంది, ఒక్క నిమిషం ఉండండి, మీరు ఆగండి. ఎందుకు చేస్తామంటున్నారు అంటే లోకపాలన కోసం అశ్వమేధ యాగాలు చేసి యుద్ధాలు చేసి శత్రువుల్ని నిరంపజేసి అక్కడ ఉన్న సంపద కూడా తీసుకొస్తామన్నారు. ఇలా తీసుకొచ్చడం పెద్ద మంచితనమే అనుకున్నా, ఈ చోరగుణం ఏమైనా ఉండిందనుకోండి, ఇంకొక 7 లక్షలు పక్కన పెట్టారనుకోండి, మా లక్ష్మి సంగతి. రాముడి గురించి అడుగుతున్నాం కానీ ఈయనకి ఇట్లా కాకుండా తల్లేనో కౌసల్య, కానీ ప్రేమ ఎవరికి అయితే ఎక్కువ? మీరేమి అంటున్నారు? కైకేయితో ఎక్కువ ప్రేమ అంటున్నారు. ఏదో ఒక అత్త అంటే పర్వాలేదండి, 2 అత్తలు అంటే కూడా పర్వాలేదు, మరి 3 అత్తలు అంటే మరి మా పరిస్థితి రావడం. మా అమ్మాయి మరీ సుకుమారంగా అన్నదానాలు రోజు వంటలు చేస్తున్నాము, అయోధ్యలో అన్నాలు పెడుతున్నాము, వంటలు పెడుతున్నాము. మా అయోధ్య అన్నదానంలో మిన్న అని చెప్పుకుంటున్నారు కదా. మీ రాముడు ఏమైనా కొంచెం ఎప్పుడైనా మా అమ్మాయికి అలిస్తే పులిస్తే వంట కాస్త చేసి ఇవ్వగలరా? ఎందుకంటే ఇవాళ ఐటీ ఫీల్డ్లో ఆన్లైన్లో సిబికి గుబిలు బుక్ చేస్తే వచ్చేస్తున్నాయి కదా. మా అమ్మాయి సంతోషంగా చేస్తామండి. దానికి రాముడు మీరు ఇంతవరకు నరభీమ పాఠమే విన్నారు. ఆ రామ పాఠం గురించి మీరు వెళ్ళారు కదా, ఆయన వంట చేస్తాడు. మా అమ్మాయి వంట చేయాల్సిన అవసరం లేదంటారా? ఖచ్చితంగా వంట చేయడం లాగా మారిపోతుంది, అమ్మవారికి కడుపు నిండిపోతుంది. మీరు రాముడు ఇస్తే మా అమ్మవారికి అమృతంలాగా మారిపోతుంది. తప్పకుండా వంట అంటేనే ఆడవాళ్ళేనండి. అన్నలక్ష్మి మీరంటే ఇంకైతే మీరు మళ్ళీ ఇంకోటి చిన్నబిడ్డని మీ నిధుల నుంచి వదిలి మీ దగ్గర పంపిస్తున్నామంటే ఎప్పుడైనా అడిగితే కాస్త బుజ్జగించి మీ రాముడు పెట్టగలమా అని మాత్రం అడిగాను, కానీ మీ నలభాగాల గురించి రామభాగాల గురించి నేను అడగటం లేదు. మా రాముడి తర్వాతనే ఎవరైనా చెప్పుకుంటారు. మీరు చెప్పే మాటకి ప్రేమకు మీ రాముడు తర్వాతే అంటున్నారా? వస్తూ ఉంటే దారిలో తారక అనే రాక్షసుని చంపి యాగాల కోసం వచ్చాడు. ఎంత రాక్షసి అయినా ఇంత కఠినంగా ఉండే ఈ చేతులకు మేము ఎలా అప్పగించబడినండి? మాకు దాని గురించి చెప్పండి. రాక్షస సంహారం అని చెప్పి స్త్రీ అని కూడా స్త్రీత్వం లేకుండా చెప్పారే, దీన్ని ఎలా మేము ఎక్సెప్ట్ చేసుకోవాలి చెప్పండి. రాజు మా రాముడు చక్రవర్తి, మా దశరథ ఇలా అని చెప్పారు, కానీ దోమలేస్తే కొట్టకుండా ఎవరు ఉన్నామండి? మరి కదండి, ఇప్పుడు రాక్షసి అన్నప్పుడు అది మగవారా ఆడవారా అనేది ప్రశ్న కాదు. మీకు ఇది టోల్ గేట్ దగ్గర ఒకటి చూపిస్తుంటారు, ఇది స్కానర్ అని ఒకటి పెడుతూ ఉంటారు, ఫాస్ట్ ట్యాగ్.
ఆయన ముఖాన్ని చూస్తే కిలోమీటర్ ముందుగానే ఫాస్టాగ్ రిసీవ్ చేసేస్తుంటది. అయితే లైసెన్స్ అనేసి అంతే అంటే మీ గుర్రాన్ని మాకు పంపించండి. అయితే మీ గుర్రాన్ని మా రాజ్యాన్ని పంపించేసి మా స్వామి మీ దగ్గరకు వచ్చారండి. మా స్వామి ఇప్పుడైనా సరే మీరు చెప్తూ మాట్లాడి కూడా మేము గెలవలేమన్న ఒక చిన్న ఉద్దేశంతో, ఎందుకంటే పక్కన మా మగవాళ్ళు ఉన్నా కూడా పాపం నోరు లేని వాళ్ళు ఎక్కువగా మాట్లాడలేదు. నోరు లేదని కాదండి, మేము ఎంతైనా మా స్వర్ణపురి అండి. అందులో మా జనకుడు రాజ ఋషికి ఆలోచించి అంత గొప్పవాడు కాబట్టి మీరు అయోధ్య నుంచి వచ్చారని, మేము మీరు ఇక్కడికి వచ్చేసారు కదా అంటం కోసం మిమ్మల్ని మేము ప్రశ్న అడగట్లేదండి. మేము ఎంతైనా ఆడపల్లి వాళ్ళం కదా, మా అమ్మాయిని మీకు ఇవ్వాలంటే మాకని కొన్ని సందేహాలు ఉంటాయి. ఎంతైనా ఒక అమ్మాయిని మేము మీకు ఇచ్చినప్పుడు లేదండి, మీరు చేశారు ఆ పని మీకు గుర్తొస్తుందా? ఎందుకంటే విశ్వామిత్రుడు యాగాలు కాపాడడం కోసం ఆయన్ని కుమారులు ఇద్దరికి ఆయన పంపించినట్టు మేము కూడా మా అమ్మాయి మొత్తం ఈ అనుగుణంగా నేర్పించారు. మీరు చేశారు కాబట్టి ఆ తప్పులు మమ్మల్ని అడుగుతున్నారు ఏంటో. మీరు ముందుగా మీ గురువు గారికి చెప్పండి. ఈయన మహాగోపిష్టి సృష్టిని మార్చేశాడు. సృష్టి ఏంటి? బెల్లం సృష్టించాడు. దాన్ని ఆప్షన్గా మార్చి చక్కెర ఋషి ఉన్న ఋషుల యొక్క అనుకూలత ఉన్న భవ్యత సభ్యత లక్ష్మీకథ మా అమ్మవారి ఉంది చూస్తేనే మగవారు తిరగకుండా చనిపోయారంటే ప్రపంచాన్ని తిరగకుండా ఆడవాళ్ళు తిరిగి చెడ్డారు, మగవారు తిరగ చెడ్డారు. అందుకే చెప్పాలి. ఈ కాలంలో అందరూ ఆడవాళ్ళు ఈక్వల్ గా బయట తిరిగి ఉద్యోగం చేసే దాంట్లో ఉన్నారు. చెప్తున్నారు. ఈ కాలంలో సమానమైనటువంటి హక్కులను పొందుతున్నారు. అది అర్ధనారీశ్వర తత్వం నుంచే వచ్చింది. మగవారు ఆడవారు ఎక్కువ కాదు తక్కువ కాదు, ఇద్దరు సమానమే. శివుడు ఉంటే శక్తి ఉంటుంది, శక్తి ఉంటే శివుడు ఉంటారు, శక్తి లేకపోతే శివుడు ఉన్నాడు, శివుడు లేకపోతే శక్తి ఉండదు అనేది ఈశ్వరుడే నిరూపించారు. కాబట్టి మేము ఎవరిని తక్కువ చేయట్లేదు. మీరు ఇందాకేదో మార్చుకున్నారు, ఓకే, మీకు అనుకూలంగా మార్చుకున్నారంట. అంటే మా అమ్మవారు అక్కడికి వస్తే మీకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటారా? ఎంత ఒక చిన్న విషయం ఏంటండి. లేదండి, మీరు మాట మళ్ళీ మారకూడదు. అదే చెప్తాను. ఎంత మేము ఆడపిల్లి వాళ్ళం కదా, కాస్త ఆ మాత్రం మా సందేహాలు లేకపోతే మీకు అనుకూలంగా సృష్టి మీరు మార్చుకుంటే మేము ఇన్ని సంవత్సరాలకు కానీ పెంచి మీకు మేము ఇస్తే మీ శక్తిని మార్చినట్టు మా అమ్మవారిని కూడా మీరు ఏమైనా మార్చేస్తే మా పరిస్థితి మీకు ఇబ్బందులు లేవండి. మీరు ఇందాక కూడా ఇంకొక ప్రశ్న అడిగారు. మేము ఆడపిల్ల వాళ్ళము, 3 అత్తలు ఉన్నారు, వాళ్ళతో పోటీ పడగలరా మా చీట అనేసి ఒక అనుమానం అడిగారు. ఈ కాలమైనా ఏ కాలమైనా ఇంకెంత కాలమైనా సరే ఆడవాళ్ళు 3 ఉన్నారంటే గొడవ లేని గొడవలు చూస్తారు. నగలు పెడతారు, ఎట్లాంటి నగలు పెడతారో మేము చెప్తాము. ఇక్కడ చాలా మంది ఆడవాళ్ళు కూర్చున్నారు. వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఇంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేసి సీతమ్మ వారికి పెట్టిన నగలే నాకు కావాలి, అట్లానే మీరు చేయించాలంటే మాత్రం మేము మా వాళ్ళని ఎలాంటి ఏం అడగలండి. మీరు చెప్పండి, పర్లేదు. మా వాళ్ళు ఎవరు వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అడగరు. కాకపోతే భర్తని అడిగి తీసుకుంటారు, ఇబ్బంది లేదు. వాళ్ళకి కావాలంటే వాళ్ళ భర్తని అడిగి తీసుకోమని చెప్పేస్తాం, ఇబ్బంది లేదు. వాళ్ళ శ్రీవారిని అడిగి తీసుకోమని చెప్తాం. పండు బంగారు బొమ్మ మేము ఇలా సంపాదించేది మాత్రం ఈ యొక్క నారాయణ అంతే, అది వాళ్ళ పని కదండి. నూనె వస్తువులు కూడా కావాలి, సంపాదించుకోవడానికి మగవాళ్ళు బయట అది కూడా మీరు కాస్త చెప్పారంటే మేము కూడా గొప్పగా ఫీల్ అవుతాము. ఏమంటే సీతామ్మవారు మాత్రమే ఇంటికి దీపం కాదు, సంపాదించుకొని వచ్చేవారు కూడా ఎంత సంపాదన వచ్చినా దాన్ని ఇల్లు మొత్తం చక్కబెట్టి దీపం పెట్టాలంటే ఆడవాళ్లేగా. ఆ కాస్త కొస్త దీపం సర్ద పెట్టాలంటే ఆడవాళ్లే. మీ గొప్పతనాన్ని చేయాలంటే మాకు మంచిగా నమ్మేంత ధాతృత్వంగా మాకు మంచి మాట చెప్పండి. కాస్త నేను నమ్మేస్తాను ఇలాగా ఉంటే మేము మా అమ్మాయిని ఇవ్వడానికి మేము సంసిద్ధం అవుతామండి. ఎందుకంటే చాలా దూరం నుంచి వచ్చారు మీరు. మిమ్మల్ని ఇంతకంటే ఎక్కువ క్వశ్చన్ అడిగామనుకోండి, రేపు మళ్ళీ పెళ్ళైన తర్వాత మళ్ళీ మా అమ్మాయిని ఏమైనా ఇబ్బంది పెట్టారనుకోండి, అది మాకు ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది. కాబట్టి మాకు నమ్మకమయ్యే విధంగా మీ రాముడి గురించి మాకు మంచి ఒక హామీని మాకు ఇవ్వండి. అలా మంచి మాటలో ఉండేటువంటి దశరథ మహారాజు విశ్వామిత్రుడితో చెప్పాడంట. అంటే వారిద్దరు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఏమిటి రాముడి గొప్పతనం అనేటువంటిది మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే దశరథ మహారాజు ఒక మాట చెప్పాడంట. అయ్యా విశ్వామిత్ర, తండ్రిగా నేను నా కొడుకుని తోడుకోకూడదు, కానీ ఒక మాట అయితే నేను చెప్తానయ్యా. రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ అనేటువంటి ఒక మాట ఉంది. అది ఏంటంటే ధర్మము అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది అంటే అది నా రాముడే. ఎందుకంటే నా కొడుకు గురించి నా కుమారుడి గురించి నేను చెప్తుంటే అది క్షీణమంటారేమో, కానీ ధర్మము అనేది ఉంది అంటే ఎంతైనా స్వయంవరానికి వచ్చారు, విల్లు ఇచ్చారు. కాబట్టి మీ రాముడి యొక్క
ధర్మగుణంలో చెప్తే మేము తప్పకుండా వినుకుంటాం. ఎందుకైనా మేము మా అమ్మాయిని ఇవ్వాలి కదా మీకు. మేము తీసుకోవాలి కదండి. ఎంతసేపు మీ అమ్మాయిని మీరు కొమ్ముచారుగా పెట్టుకుంటున్నారు. ఆమె ఇంటికి వచ్చి ఎంత రచ్చ చేస్తుందో మాకు మీకేం తెలుస్తుంది? వచ్చిన తర్వాత మా అమ్మాయి అన్నారు, ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చూసుకోవాలి. అంతే కదా, 3 ఊళ్ళు వేసిన తర్వాత ఇంకంతా మొత్తం మాదే కదా. ఇటు స్వర్ణపురి మాది, అటు అయోధ్య కూడా మాదే. ఇప్పుడు చూసారా, ఇప్పుడు మీ యొక్క ఒరిజినాలిటీ బయటకు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే కొంగుముడి వేసి చిటికి వేలు పట్టిస్తామో అప్పుడే మొత్తం మీ రాముడు మా సొంతమే. అదే ఒక చిన్న అనుమానం అండి. ఈ యొక్క పెళ్లి చేసేటప్పుడు అరుంధతి దర్శనం అనేసి చూపిస్తారు. ఎవరికండి? మగవాళ్ళు ఆ యొక్క సీతామారు ప్రతి మగవాడు ఆడవాళ్ళకి చూపిస్తారు. అదే చూపిస్తారండి అరుంధతి దర్శనం. ఒక్క చుక్క మేము చూపించినందుకు మిగిలిన చుక్కలన్నీ మాకు చూపిస్తున్నారు కదా. నేను చూపించింది ఒక చుక్క. చూసి దండం పెట్టుకో. ఎడమ చేతి పక్కన ఉంటే ఎడమ చేతితో, కుడి చేతి పక్కన ఉంటే కుడి చేతితో, చూపులకు అందుతూ ఉంచి కుడి చేతికి మారేటువంటి వస్తువు మధ్యలో మనస్సు ఏమైనా మారిపోతుందేమో అనేటువంటి యొక్క విధానంతో ఆ ధర్మాన్ని మీరకూడదు, అడిగిన వారికి లేదు అనకుండా ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో ఈ చేత్తో ఉన్నది ఆ చేత్తోనే, ఆ చేత్తో ఉన్నది ఆ చేత్తోనే, ఎవరి దగ్గరికి వచ్చి అడిగినా కూడా లేదు అనకుండా పంపించగలిగినటువంటి గొప్ప మనస్సు ఉన్నవారు శ్రీరాముడు, ధర్మాన్ని ఆచరించేవారు శ్రీరాముడు. ఎందుకంటే చాలా సంతోషం అండి. మేము అయోధ్యను చూసి ఉంటానే ఉంటాయండి. ఎంతైనా మేము ఆడపిల్లి వాళ్ళం. షష్టిబుద్ధి చేసిన సందేహాలతోనే చేస్తాను. అది తప్పదుగా. షష్టిబుద్ధప్పుడు మీ అమ్మ వాళ్ళ ఇంట పట్టు చీరలు పెట్టలేదా, ఏ పట్టు చీర బాగా సరిగా కొంచెం తక్కువ పెట్టాలి అని అంటూనే ఉంటారు కదా మగవాళ్ళు. కాబట్టి షష్టిబుద్ధినే ఆ సందేహాలు ఉంటానే ఉంటాయండి. ఆ సందేహాలకే నేను సమాధానం చెప్తున్నాను. అందుకే సందేహాలకో సమాధానానికి కంటే కూడా మీరు మీ రాముడి గురించి మనసు చెప్పారు కాబట్టి మీ మనసును గెలుచుకునేంత గొప్ప సుగుణ విలాసి సాక్షాత్ మహాలక్ష్మి మా సీతమ్మ వారండి. మేము రేపు జరగబోయే ఈ సీతారామ కళ్యాణానికి మా మిథిలా నగరానికి మిమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానించి రంగరంగ వైభవంగా జరిగే మా మిథులలో ఈ పెళ్లిని సందర్శించి సీతారామ కళ్యాణమే లోకక్షేమంగా భావించి లోకార్థమే క్షేమముగా కళ్యాణం చేయించి స్వామి అనుగ్రహం చేసి మిమ్మల్ని సందిగ్ధంగా మమ్మల్ని ఇక్కడ నుంచి అప్పగింతలతో మా అమ్మాయిని అయోధ్యకు పంపించడానికి ఎందుకంటే మళ్ళీ చెప్తానండి, మీరు చెప్పిన విశ్వామిత్రుడు గారి గురించి కానీ రాజు గురించి కానీ రారాజు గురించి కానీ వేగాల గురించి కానీ కాదు, మనస్సు గురించే చెప్పాను. ఏంటంటే ప్రేమ అన్నది మనసు, తాత్పర్యం అనేది మనసు. అందుకే మనసు కోసమే చెప్పామని మనసును గెలిచించుకునే అది సౌద్యరాలు మా సీతమ్మని మనసులోనే రామ నామం స్మరించుకుంటూ మా అమ్మాయిని ఇవ్వడానికి సంసిద్ధం. చాలా సంతోషండి. సీతామ్మవారు అంటే మీరు ఏమనుకోవద్దండి. మళ్ళీ పెళ్ళి అయిన తర్వాత అడిగారు అంటే కొంతమంది అంటుంటారు, పెళ్ళి అయిన తర్వాత మీ క్వశ్చన్లన్నీ మీ తరపున అడిగారని మా అమ్మాయిని ఇది మీరు కొంచెం చిచ్చు పెట్టడం ముట్టి పెట్టడం ఏం చేయకుండా మేము అడిగామని ఏమి తెలుసుకోకుండా పిల్లలు ఎలా ఇస్తామన్నారు అన్ని తెలుసుకుంటున్నారు, మళ్ళీ చిచ్చు పెడుతున్నారు. అలాగండి, మీ మామ అడిగాడు, మీ అత్త అడిగాడు, మీ చిన్నాన్న అడిగాడు, పెద్దనాన్న అడిగాడు, మా అమ్మాయి వీళ్ళందరికీ కూడా తాళి కట్టాలండి. సీతామ్మవారిని పెళ్లి చేస్తున్నారు వాళ్ళందరూ ఇంటికి వస్తారా ఇది కాపురానికి కదా. అమ్మాయి కోపం చెప్పి మీరు అందరిని అడుగుకుంటే అది బాగోదు కదా. అడిగిన ప్రశ్నలన్నింటికి మీరు సమాధానం ఇచ్చారు అంతేగాని మా అమ్మాయి ఎప్పుడైనా కోపంగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఇన్ని ప్రశ్నలు అడిగారని సంసిద్ధం మాత్రం చేయకండి. అది మాత్రం కండిషన్ అండి. మరి అంటే మీ సీతామ్మవారు రాముడు వస్తూ ఉంటే తెరల చాటు నుంచి ఆమె దొంగతనంగా చూసింది, చూడగానే మోహించింది, మోహించగానే ఇష్టపడింది అని విన్నా. 14 లోకాలలో ఎంత తిరిగి చూసినా కూడా అంతటి సౌందర్యరాశి, అంతటి గుణవతి, అంత అడిగిన చూసిన వెంటనే కడుపు నిండిపోయేంతగా ఆ ఐశ్వర్యవంతమైనటువంటి లక్ష్మీ ముఖము కలిగినది మీ సీతామ్మవారు అని మేము విన్నాము. వెంటనే వచ్చాము స్వయంవరానికి. సంతోషం. ఇంకా తర్వాత మా శ్రీరాముల వారి గురించి చెప్తూ ఉన్నాము. అంటే శ్రీరాముడు పితృవాక్య పరిపాలకుడు, అంటే తల్లి మాటను జవదాడేవాడు కాదు. కౌసల్య సుమిత్రాన ఎవరు అని కాదు, ఏ తల్లి చెప్పినా కూడా తల్లి మాటను వేదవాకుగా భావించి ఏ పనైనా చేయగలిగేవాడు, తల్లినే గౌరవించేవాడు, భార్యను ప్రేమగా చూసుకుంటారు. మీకు ఎంతకంటే గ్యారంటీ. చాలా మంచి గౌరవాన్ని ఇచ్చారు. తల్లిని ప్రేమగా చూసుకునే ప్రతి మగవాడు భార్యను కూడా మంచి భాగత్వంతో చూసుకున్న నమ్మకంతో మళ్ళీ కూడా రెండవ దానికి మేము సంసిద్ధం అవుతున్నాము. కానీ మీరు చాలా బాగా చెప్పారు. ఎట్టయినా మీ రాముడికి మా సీతమ్మ ఏమాత్రం తక్కువ కాదు. మీ రాముడు ఇంకా మెరవాలంటే మా సీతమ్మ పక్కనే దగదగలా ఉండాలనేసి వచ్చారేమో. పర్వాలేదండి, మా గురించి గొప్ప విషయం. జై శ్రీరామ్. తల్లి సీతమ్మ వారు, తండ్రి శ్రీరామచంద్రుడు ఈ లోకానికి
తల్లి సీతమ్మ వారు, తల్లి శ్రీరామచంద్రుడు. సీతారామ కళ్యాణం లోకక్షేమార్థం జగత్ సాధకం అదే రామ మంత్రం, జగతో తారక మంత్రం. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. అద్య బ్రహ్మణ శ్వేతవరాహ కల్పే వైవిష్యత మన్వంతరే అష్టావింశతితమే కలియుగే ప్రథమపాదే ధ్యాంభోద్వీపే వ్రతఖండే భరతవర్షే మేరోః దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీశైలే రామేశ్వర मध्ये अस्मन्नेः श्री द्राविड देशे मध्ये श्री विष्णु शक्ति आलयार्थे श्री सीतालक्ष्मण हनुमत् समेत रामचंद्र स्वामी आलय प्राकार मध्ये देवदेव देवता सर्वमस्य त्रिमूर्तस्य त्रिपुरस्य देवता प्राकार मध्ये इतदेः मनस्त्रेयः वर्धन्तेन क्रोधि नाम संवत्सरे चैत्रमासे श्रीराम नवमी शुभतिथौ पुनर्वसु नक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण शुभदिन शुभलग्न अस्मिन्नेः जनकपुत्री श्री साक्षात् श्री महालक्ष्मी सीता महालक्ष्मी हर्योन्महन्नदेताभ्यो नमः. अस्मिन्नेः यजमानाः गोत्रोद्भवस्य गौतम गोत्रोद्भवस्य अस्त्रेः स्वर्ण महाराजा सर्वणो पौत्रीणाः हस्ररोम महाराजा सर्वणो पौत्रीणाः जनक महाराजा धर्मपत्नी वसुधा दंपत्यस्य एकैक कुमार्तीनां कुमारी कन्यका साक्षात् सीता महालक्ष्मी इति संयोजनस्तुत्वकाले आत्मनाधार्ये इति विवाह संयोजनार्थ मध्यस्त्रेदाभ्यो नमः. आंगीरस आयास्य गौतमस वासिष्ठ मैत्रावरणत्रयालय प्रवरान्विता वसिष्ठ गोत्रोद्भवाय त्रिभुवनाधीश्वराय अजमहाराजवर्मण पौत्राय रघुमहाराजवर्मण पुत्रे अजमहा. जय श्रीराम. మీరు రాముడు వాటిని బట్టి 3 సార్లు మార్చుకోండి. గట్టి 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 దంపతుల కుమార్తె ఆమె మన నిశ్చితార్థం పెట్టుకోండి సార్. గట్టిగా వాసికలమ్మా ఆటో రామయ్య రండి రామయ్య పేరే రామయ్య ఎందుకు పెట్టలేదు కానీ ఈ రామ కార్యాలను జయించడానికి పెట్టలేమో తెలియదు కానీ ఈ రామయ్య గురించి చెప్పాలంటే దండిగా చెప్పచ్చు. ఈ 6వ సంవత్సర శ్రీరామ బ్రహ్మోత్సవాల సీతారామ కళ్యాణ వైభవం ఇంత దూరం తీసుకురావడానికి మాకు ఆ రామభక్తుడు ఆంజనేయుడు లాగా సహాయపడిన వ్యక్తి అంటే ఈ రాతో రామయ్య చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఈ సంకల్పం అయితే చిన్నగా మేము ఒక స్కూల్లో మేము చేసుకున్నప్పుడు రామదాసు గారు వాళ్ళ యొక్క సచరిత్రను చెప్పి మేము ఈ సంకల్పం మన ஏரியாలో நடக்கக்கூடிய விஷயம் தான் இது தெலுங்குல நடக்கக்கூடிய ஒரு பிரவச்சனம். இதை தமிழ்ல மாற்றி சொல்ல முடியாது, அதுக்காக தான் சொல்ல முடியல. முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் இதை தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கோம். இது எதிர்கோடு அப்படின்ற கான்செப்டுக்குள்ள வரும்போது இது எதுவுமே இல்லை, ஒரு ஊர் இல்லை, ஒரு கோவில் இல்லை, ஒரு அட்ரஸ் இல்லை, எங்க நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னுடைய அருமை தங்கை, என்னுடைய அருமை சகோதரி, என்னுடைய அருமை சிஷ்யர் எப்படி என்ன சொல்லிக்கலாம் லாவண்யா. இதுக்கு நம்ம தெலுங்கு மொத்த மனுஷாலையும் கூப்பிடணும், எல்லோருக்குமே நாம இதை பத்திர எல்லா விவரமும் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்க போது స్వామి ఎందుకు స్వామి మా కొడుకు కూతురు పెళ్లిగా మేము పత్రిక పెట్టలేకున్నాం. వాట్సాప్ పంపించి జరగండి మాట
கொஞ்சம் பைக் சாமி எடுங்க, கொஞ்சம் சாமி எடுங்க. வாங்க 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 வாங்க. కలిపినారా ఆల కలిపిందా రఘురామ కనవేమిరా
రామ కనవేమిరా రమణీలలామ నవలావణ్య సీమ ధరాపుత్రి సుమగాత్రి ధరాపుత్రి సుమగాత్రి నడయాడి రాగా రామ కనవేమిరా సీతా స్వయంవరం ప్రకటించిన పిమ్మట జనకుని కొలువులో ప్రవేశించే జానకిని సభాసదులందరూ పదే పదే చూడగా శ్రీరామచంద్రమూర్తి కన్నెత్తి చూడడేమని అనుకుంటున్నారట తమలో సీతమ్మ అనుంగు చెలికత్తెలు. రామ కనవేమిరా రామ కనవేమిరా శ్రీ రఘురామ కనవేమిరా రామ కనవేమిరా రమణీలలామ నవలావణ్య సీమ రమణీలలామ నవలావణ్య సీమ ధరాపుత్రి సుమగాత్రి ధరాపుత్రి సుమగాత్రి నడయాడి రాగా రామ కనవేమిరా ముసి ముసి నగబుల రసిక శిఖామణులు సానిరమ పమగరి సొవస పరిచూపుల అసదృశ విక్రములు సగరిగ మనిరమణిని ముసి ముసి నగబుల రసిక శిఖామణులు తాదగిట తక జణుత ఒస పరిచూపుల అసదృశ విక్రములు తక జణు తక ధిమి తక మే సమ్మీటి రోషపరాయణులు నీరమ పమగరి గమ సరియవరను మత్త గుణోల్బణులు క్షణమే ఒక దినమై నిరీక్షణమే ఒక యుగమై తరుణి వంక శివధనువు వంక తమ తనువు మరచి కనులు తెరచి చూడగ రామ కనవేమిరా కనవేమిరా చెమటలు పట్టిన దొరలు భూగరులు పొడగొట్టి ధనువు చేపట్టి బాబులని గుండెలు జారిన విభులు ముందుకేగి వెళ్ళబోయి ముచ్చమటలు పట్టిన దొరలు పొడగొట్టి ధనువు చేపట్టి బాబులని గుండెలు జారిన విభులు పిల్లెత్తలేక మొగమెత్తలేక సిగ్గేసిన నర పొంగవులు తమ ఒళ్ళు ఒరిగి రెండు కళ్ళు తిరిగి ఒగ్గేసిన పురుషాగ్రణులు ఎత్తేవారు లేరా అవిల్లు ఎక్కు పెట్టేవారు లేరా ఎత్తేవారు లేరా అవిల్లు ఎక్కు పెట్టేవారు ఎత్తేవారు లేరా అవిల్లు ఎక్కు పెట్టేవారు లేరా ఎత్తేవారు లేరా అవిల్లు ఎక్కు పెట్టేవారు లేరా కడవయ్యకు తాదిమిత రామభద్రాయ రామచంద్రాయ నమః. అంతలో రామయ్య లేచినాడు ఆ వింటి మీద చెయ్యి వేసినాడు అంతలో రామయ్య లేచినాడు ఆ వింటి మీద చెయ్యి వేసినాడు సీతవంక బోరకంట చూసినాడు సీతవంక బోరకంట చూసినాడు ఒక్క చిటికెలో విల్లు ఎక్కు పెట్టినాడు చిటికలో విల్లు ఎక్కు పెట్టినాడు ఫళ 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 విరిగెను శివధనువు కళలొలికెను సీతా నవవధువు జయ జయ రామ రఘుకుల సోమ జయ జయ రామ రఘుకుల సోమ దశరథ రామ దైత్య విరామ దశరథ రామ దైత్య విరామ జయ జయ రామ రఘుకుల సోమ జయ జయ రామ రఘుకుల సోమ దశరథ రామ దైత్య విరామ దశరథ రామ దైత్య విరామ